لیے شاعر کو کسی کو میں قتل نہیں کروا سکتا. کہیے تو بند کر دوں محفل. ہو چکی ہے محفل, آپ نے کام بھر کی. کہ ظہور حجت حق سے فائدہ ہوگا, بول دیجئے آنکھوں سے نیند کو بھگا دیجئے. ظہور حجت حق سے فائدہ ہوگا, ہر ایک گاؤں پہ نقصان سے رکا ہوگا. کریں گے کعبے میں ہم لوگ تعزیہ داری, یزیدیوں کو بھی منظر یہ دیکھنا ہوگا. عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے, پھر اس کے بعد گرفتار ہرملا ہوگا. کوئی ادھر 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 ادھر, ارے ابھی نہیں سمجھے, ادھر 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 کی گلی میتیں تو ہٹنے دو, رسول حق کے بھی روزے پہ معجزہ ہوگا. ادھر ادھر کی گلی میتیں تو ہٹنے دو, رسول حق کے بھی روزے پہ معجزہ ہوگا. انہی مصروں کی روشنی میں جناب سلیم برام پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. پیار سلوات سے استقبال. سے آپ آئیے نہیں, یہاں پہ ایک مصرع ہوا تھا جس میں چندن بھائی کا ایک کلام بھی بہت مقبول ہوا تھا. آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا, اور یہی کا مصرع تھا اگر بنا. بہرحال میں آج کے جشن کی مبارکباد سرکار حجت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. 4 مسئلے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے دیں گے. اے ماہ شب غیبت, اے ماہ شب غیبت, ایک بار چلے آؤ پھر ایک بار پھر آگے چلے جانا. اے ماہ شب غیبت, جڑ جائے بھائی, جڑ جائے تھوڑا سا. ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا, ایک بار چلے آؤ. اور حضرات اگر یہ شعر آپ کے دلوں کی آواز ہو ارشاد عالی. بس بس آخری ہے آخری ہے جیسے یہ آخری خواہش ہے, بس آخری ہے جیسے یہ آخری خواہش
امام وقت کے ہاتھوں پہ بیعتیں ہوں گی، امام وقت کے ہاتھوں پہ بیعتیں ہوں گی، منافقوں کو یہ منظر لہور لائے گا، علی کی تیغ چلے گی جو دست مہدی سے، علی کی تیغ چلے گی جو دست مہدی سے، ہر ایک یزید کو عباس یاد یاد آئے گا۔ حضرات، میں اور کلام اپنے پیش کروں گا، میرا ایک تازہ کلام اور کرنا چاہ رہا ہوں ابھی چند روز کوئی عباس سا دنیا میں وفادار نہیں، بے شک ایک مسئلہ اور چند اشعار ہم آپ فرما لیں کہ غدیری سلوات سے سہارا دے دیں حضرات۔ جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں، جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں، خلد کیا خلد کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں، خوشبو کا بھی حقدار نہیں۔ روب عباس نے پوچھی جو ترائی کی خبر، کیا بات ہے، روب عباس نے پوچھی جو ترائی کی خبر، نہر بولی کوئی اس پار سے اس پار نہیں، تبرک کا طلبگار نہیں۔ شیخ سماعت فرمائیں حضرات، ارشاد عالی، بولے دربار میں زنجیر سنبھالے مختار، بولے دربار میں زنجیر سنبھالے مختار، تجھ کو مجبور نہ کر دوں تو میں مختار، مختار نہیں، تجھ کو مجبور نہ کر دوں تو میں مختار نہیں۔ سب کی سب موجیں گری پڑتی ہیں مشکیزے پر، حضرات ممدوح کی شان میں محفل ہو رہی، ہم بھی حضرات ادھر ادھر کے شعر پڑھ سکتے ہیں اور آپ سے واہ لے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ الگ کے شعر ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ممدوح کی شان میں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ سب کی سب موجیں گری پڑتی ہیں مشکیزے پر، سب کی سب موجیں گری پڑتی ہیں مشکیزے پر، ایک بھی موج یہاں رکنے پہ تیار نہیں، جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں، جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں۔ شیخ سماعت فرمائیں حضرات، ثانیے حیدر قرار ہے عباس مگر، ثانیے حیدر قرار ہے عباس مگر، کوئی بھی ثانیے عباس علمدار نہیں، تبرک کا طلبگار نہیں۔ حالات یہاں چاہے جیسا آپ سے
لیا. یہاں سے 2-3 شعر ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات. ارشاد. جو بھی مجلس کے تبرک کا طلبگار نہیں. شعر سماعت فرمائیں حضرات. پیاس کہتی تھی کہ چلو میں ہے دریا پی لے. واہ واہ. کہتی تھی کہ چلو میں ہے دریا پی لے. پیاس کہتی تھی کہ چلو میں ہے دریا پی لے. عشق کہتا تھا نہیں میرے وفادار نہیں. واہ واہ. کہتا تھا نہیں میرے وفادار نہیں. شعر سماعت فرمائیں حضرات. ارشاد. بار بار آتا رہا سامنے بیعت کا سوال. بار بار آتا رہا سامنے بیعت کا سوال. بار آتا رہا سامنے بیعت کا سوال. لبے سرور سے صدائی ہر ایک بار نہیں. واہ واہ. حضرات یہ بوسی کی سرزمین ہے. اب یہاں پہ شعر نہیں سنے جائیں گے تو کہاں سنے جائیں گے. لبے سرور. ہاں بھیا ہم بھی لبے سرور سے صدائی علمدار نہیں. ہر ایک بار نہیں. مقصد بھی بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات. زندہ رہنے کے لیے پیتا ہوں ورنہ اے سلیم. کیا بات ہے. ہاں زندہ رہنے کے لیے پیتا ہوا نہ خلیل. پیتا ہوں ورنہ اے سلیم. زندہ رہنے کے لیے پیتا ہوں ورنہ اے سلیم. پیاس سے عشق ہے پانی سے مجھے پیار نہیں. پیاس سے عشق ہے پانی سے مجھے پیار نہیں. واہ واہ واہ. ارے سلیم صاحب زندہ باد زندہ باد. 12 سال کے بعد آنے کا آپ یہ صلہ دیں گے کہ ایسے شعر پہ بھی بالکل چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. ایک نعرہ ہی لگا دیں حضرات. بہرحال حضرات اس میں اپنی کوئی کمی نہیں کہوں گا کہ میرے اشعار ہوں گے. ہم لوگ ایک میسج لے کے جاتے ہیں. میسج ہم بھی لے کے چلے جائیں گے جو کہ آج سے 15-16 سال پہلے کچھ اور ہوتا تھا. یہاں سے حضرات ایک مسئلہ چند اشعار میں حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ارشاد. مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی. مشکل میں ایک بار کہا. مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی. کہنا پڑا نہ مجھ کو دوبارہ علی علی. جڑ جائے بھائی جڑ جائے. تھوڑی دیر کی محنت ہے تھوڑی دیر کی. واہ. مشکل میں ایک بار کہا. شعر سماعت فرمائیں. میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے. واہ واہ. میسم زباں کٹا کے بھی خاموش کب رہے. بولا ہر ایک خون کا قطرہ علی 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 علی. مشکل میں علی علی. ہاں. حیدری. مشکل میں ایک بار کہا. شعر سماعت فرمائیں حضرات. اگر کسی رائے کو
بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی علی، ارشاد ارشاد سمجھ میں آ جائے گا بھیا، پیچھے والے تو آپ لوگ ہی بول دیجیے گا، یہ تو ہلکے شعر تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں شروع سے لے کے آتے ہیں۔ ارے سلیم بھائی کیا کیا شعر سنا دیے، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 ہلکے شعر واہ۔ سماعت فرمائیں، شعر حضرت ہم چاہے جس زبان میں لکھے خدا خدا، چاہے جس زبان میں لکھے خدا خدا، خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں لکھے خدا خدا، لیکن یسری اس کو پڑھے گا علی مشکل میں ایک بار کہا، بے شک بے شک نمک حرام ہے اجداد کی طرح، بے شک نمک حرام ہے، بے شک نمک حرام ہے اجداد کی طرح، ہوتا نہیں ہے جن کو گوارا علی علی، مشکل میں ایک بار کہا، ایک قدیری تلوار سے سارا دے گا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ کو سوچا تھا کہ کچھ ایسے کلام بھی حاضر کرتا جو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنے، یہ سب کلام ہے ہم لوگ یوٹیوب پہ وغیرہ، مگر کیا بتائیں آپ، سماعت فرمائیں ایک مطلب چند اشعار میں جناب خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، شیر تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے محفل میں، تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے محفل میں، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے اکبر۔ دو شعر یہاں سے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو، صدا اذان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو،
एक मतला अली के होते तो बेहतर हो गए होते, खलीफा होने से अच्छा था कंबल हो। खलीफा होने से अच्छा था कंबल हो गए होते। हजरत पता चला मुआफी के साथ कि हजरत सबका अपना अलग अलग अंदाज होता है, अंदाज बयान अलग होता है, पढ़ने का अंदाज अलग होता है। हम ये सोच के कि नहीं किस तर्ज के ऊपर मजमा उठेगा मुझको कॉपी करें, तो सॉरी फॉर दैट, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा अपना एक अलग अंदाज है। आप मध्य मौला सुनना सवाब है, मध्य मौला करना सवाब है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं कॉपी नहीं कर सकता। पास तर्ज के ऊपर मैं कोई और कलाम ले लूँ, मेरा अपना अंदाज है ना, तो वो मैं नहीं करता। वाह वाह, मैं आप शेर सुनने आए हैं। तुम्हारे बचपने में जब ये तेवे हैं अली असग़र, अगर कुछ और तुम जीते तो हैदर हो। अगर कुछ और तुम जीते तो हैदर हो गए होते। शेर समाज फरमाए हजरत, कोई तो मसलहत थी ऐ लैलो चुप रही ज़हरा, अगर वो बदुआ करती तो पाथर हो गए। बदुआ करती तो पत्थर हो। हजरत, बहुत अफसोस की बात यह है कि जब शेर कोई शायर सुनाने के लिए आता है तो घोसी ऐसी सरजमीन, अगर कोई ऊसर गांव होता तो एक बार बात चलने वाली थी कि यहाँ पर उसी तरीके से ओछे किस्म के शेर सुनाए जाएं। शायरों के पास होते हैं, मगर ये एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाने वाली ये जगह है घोसी, जहाँ के अंजुमनें बड़ी मशहूर हैं, जहाँ के उलमा मशहूर हैं, जहाँ के ज़ाकिरीन बहुत मशहूर हैं। अगर यहाँ पर अगर ओछे शेर सुने जाएंगे, अच्छे शेर नहीं सुने जाएंगे, तो ये बड़ी हैरत की बात है और आइंदा के लिए और अपने बच्चों के लिए एक खराब मैसेज जाएगा। जो हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? जब हमारे यहाँ मेहमान शायर आएंगे तो उनको क्या दे के जाएंगे? बच्चों को यही दे के जाएंगे कि यहाँ ओछे शेर सुने जाएं, छोटे शेर सुने जाएं। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी किस तरीके के किस मेयार के शेर सुना रहे थे, जनाब सलीम बरलामपुरी साहब किस मेयार के शेर सुना रहे हैं। अगर इस मेयार का शेर नहीं सुनना चाहते हैं तो वो वाले मेयार के भी शेर हैं, मगर शायर ये सोच के आया है कि मैं घोसी की सरजमीन पर शेर पढ़ रहा हूँ, तो अपने मेयार को भी बाकी रखें और शायर को हौसला अफजाई भी करते रहें। थोड़ा थोड़ा सा भाईजान करीब आ जाएं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं और शेर में शिरकत करें, ओछे शेरों पर नहीं, इसलिए कि हम अपने बच्चों को कुछ पैगाम दे के जाएंगे। आप सब ये बुजुर्गों ने जो आपको दिया है आप अपने बच्चों को वही दे के जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं। सलीम बरलामपुरी साहब आपके रूबरू हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। बदुआ करती तो पत्थर हो गए होते। शेर समाप्त फरमाए हजरत, दरे सहरा पे आते बागे सहरा लूटने वाले, जरा सी
तमंगर हो गए होते, तमंगर हो गए होते। शेर समाप्त फरमाए हजरत, शायद कोई नहीं आ सकते। इरशाद अली जुड़ जाए भाई। अगर ईमान के जो है दिखा देते अबू तालिब बहुत पहले, ये बुत काबे से बाहर काबे से बाहर हो गए होते, बाहर हो गए होते। अरे चचा आप माइकवा देख रहे हो? कहा माइकवा आप देख रहे हो? थोड़ा सा घुमा दीजिए तो बहुत आवाज खेच रहा है। नहीं, पानी पीने से नहीं ठीक होगा, ये बहुत ज्यादा ही खेच रहा है। जब नैयर भाई की आवाज चली गई तहल से तो फिर हम तो तरन्नुम वाले। समाप्त फरमाए। आखिर में हजरत एक मौलाई थोड़ी देर की शहादत है, सुन लें, बस 10 से 15 मिनट का वक्त है। उसके बाद में फिर किसकी जिंदगी रही, जिसकी जिंदगी ने वफा किया वो फिर मौला की महफिल में शिरकत करेगा। थोड़ी देर की बात है, शिरकत कर लें कायदे से। उनकी तामील में एक मतला और 2-3 शेर। इधर की ही जबान है मेरे ख्याल से, गोरखपुर, मऊ, इसको कहते हैं अवधि। अवधि जबान कायनात की एक मौलाई की इस्तेमाल फरमाए। मौला अली की तो बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। क्या बात है, तो बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। मौला अली की तो बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। वाके लगे पग आके बड़ाई के, जाके लगे हाथ रोजे की जाली। मौला अली की है शान निराली। मानुस हो या के जिन्नो मलक, जहियावत द्वार पे बन के सवारी। क्या बात है, या के जिन्नो मलक, जहियावत द्वार पे बन के सवाली। राजा हो रंग की दीन दुखी के, वो पलटत द्वार से जाके ना खाली। बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। यहाँ से पीछे वाह, कि शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव बेशक, वाली। वाह, शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली। वाके सुपुत्रों ने जान लुटा कर दीने मोहम्मद की लाज। मौला अली की है शान निराली। तो कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान अली। क्या बात है, वाह वाह। कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान अली। हुब्बे अली जाति धर्म न देखे कि नस्ल है गोरी या तो बात न पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में, जिनसे ना जाती थी देख संभाली। ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में, जिनसे ना जाती थी देख संभाली। खैबर
कुंवर का दारू तूड़े वह कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली। सलीम बरनामपुरी साहब हमारी फहरिस्त का आखिरी शायर था। सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, मगर यहीं पर महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाएगी। मगर मैं अपने जो मेरे बुजुर्ग थे जो फरमाइश लेके आए थे उनसे इस बात के लिए माजरत कि इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि अब ये माहौल नहीं है कि मैं उस फरमाइश को पूरी कर सकूं। थोड़ा करीब आ जाइए, 2 बंद पढ़ के अंदाजा लगाएंगे। थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं आ सकता हूँ वहाँ पर, कोई बात नहीं, मेरे लिए दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं 2 बंद पढ़ के अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ। देखिए दर अहले बैत पर कोई भी चीज आ जाती है, हाँ यही पढ़ने जा ही रहा हूँ, मैं यही पढ़ने जा रहा हूँ। दर अहले बैत पर चाचा जान 2 मिनट के लिए आप आ जाइए, उसके बाद में चले जाइएगा। करीब आके बैठिए, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए भाई। ये नौजवान भी मेरे पास आ जाए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद चले जाना। आज हाँ थोड़ी देर के लिए आप हजरात समाज वाले इतने लोग सुन रहे थे, जो हजरात आना चाहते हैं वो अभी आ जाए। तो 2 मिनट की सादत भैया मैं बुला रहा हूँ सबको, आप जा रहे हैं। देखिए दर अहले बैत तो कोई भी चीज आ जाए, एक अनमोल चीज सुनाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कयामत तक याद रखेंगे, अगर नहीं याद रखे तो जाहिद का आदमी नहीं। थोड़ी देर की बात है, अंजुमनों का शहर भैया मैं वहाँ आ जाऊँ कहो तो, नहीं तो आप लोग इधर थोड़ा सा आ जाइए। मुझे आने में इसलिए माइक में लेके आ गया हूँ यहाँ तक, थोड़ा सा करीब आ जाए। अगर खास तौर से घोसी के जितने मेम्बरान है वो तो अंदर चले आए, थोड़ा सा करीब आ जाए। नौजवानों की हौसला अफजाई कर दे, नौजवानों ने बड़ी मेहनत से ये महफिल सजाई है। पर अहले बैत तो कोई भी चीज आ जाती है उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है, उसकी बुलंदी बढ़ जाती है। जैसे कि ईंट और पत्थर जब तक बाहर था, जब तक नीलाम हो रहा था, मगर जब दर अहले बैत में आया तो लोग उसको छूने लगे, आंखों से लगाने लगे। जैसे कि फर्श है दर अहले बैत से दूर था, नीलाम हो रहा था, मगर जब फर्श अज़ा बना तो लोग निगाहों से छूने लगे, वो लोगों की मुरादें पूरी करने लगा। भैया 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैंने कहा तो 2 मिनट की सादत है, उसके लिए ज्यादा देर नहीं है कि। और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं शायद आलिम दीन है या साहिब है, उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ अंदर ले आए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए जैसे दर अहले बैत पे फूल आया तो उसने अपनी बुलंदी बयान करना शुरू कर दिया। क्या कहा कि बस 2 बंद पढ़ूंगा, अगर वहां तक ले जा पाया तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। कि कैसे करता है ये दर अहले बैत पे फूल आया, इसने अपनी अजमत को बयान करना शुरू किया। मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर ऐसा मुसद्दर नहीं सुना होगा, ना मैंने ना आपने, कि कैसे करता है चमन अश्क फिशानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी ज़बानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेज़बा फूल की एजाज बयानी सुनिए, पीदा दिल में भी शबीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा। मैंने कहा आजा थोड़ा सा आ जाइए, करीब आ जाइए। मैंने कहा ये जो शेरवानी पहले चचा जा रहे हैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आ जाए, आ जाइए भैया। सुनाओ ये आखिरी बंद सुना रहा हूँ, अगर उसको वहां तक ले जाएगा तो कैसे करता है जमानत की फिशानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी ज़बानी सुनिए। एक मासूम अगर गलत हो, एक और मिसरा अगर इस फूल ने गलत कहा हो तो ये मेरा गिरबान है, आपका हाथ होगा। अगर एक मिसरा भी इस फूल ने गलत कहा हो, कैसे करता है जमानत की फिशानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी ज़बानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, दीदा दिल में भी शबीर का गम ताजा है, करबला वालों का हर नक्शे कदम ताजा है। अब ये फूल कह रहा, मैं हूँ फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हूँ फूल जो कौसर कभी ज़मज़म में रहा, मैं हूँ फूल जो तत्हीर की शबनम में रहा, मैं हूँ फूल जो अब्बास के खर्चा में रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात सुन लीजिएगा तब दाद दीजिएगा। बात सुन लीजिए, मैंने कहा मुझे 25,000 से ज्यादा शेर याद है, मगर ऐसा मुसद्दस नहीं याद है जो मैं सुना रहा हूँ काजी गिरवली का। कि कैसे करता है जमाने की फिजानी सुनिए, मैं वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, हकीकत बात बताने जा रहा हूँ, मैं वो फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं वो फूल जो कौसर
तमहीद का कि मेरी फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा, बच्चे दांत न देना। तुम लोग हम नौजवानों से दांत लोग बुजुर्गों से थोड़ा सा बैठे रहो, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। कि सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, नहीं पहुंचे। सब्ज पत्तों से मिली मुझको हसन की चाहत, खूने सरवर की बदौलत है ये मेरी रंगत, सुर्खी खाके शिफा ने मुझे बख्शी निकाहत, मुझको असगर के तबस्सुम से मिली है शोहरत, मेरी तख्लीक हुई अजर रसालत के लिए, मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए, मैं चुना जाता हूँ। पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले कि मैं चुना जाता हूँ इजहार अकीदत के लिए। आगे वहां पर कि करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता। अभी सब बोलेंगे भैया, बोल देना, थोड़ा सा बोल देना, है ना। एक लफ्ज नहीं गलत पढ़ूंगा, एक लफ्ज नहीं गलत होगा। पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ रहा हूँ, आपकी आखिरी पढ़ देता हूँ। दुआएं देना का बहुत चला गया। करबला वाले बातें बहुत नाजुक सी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अंजुमनों का शहर अगर सुन लिया गया तो मेरी मेहनत उसूल हो जाएगी, मेरी मेहनत उसूल हो जाएगी। करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा खाने की चौखट पे सजा रहता हूँ, ज़िक्र असग़र की बदौलत में खिला रहता हूँ। एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत दो। रोक दूं बैठ कि सुनेंगे, रोक दूं बैठ कि सुनेंगे। आखिरी बात सुन लीजिए, या तो यहीं से रोक दूंगा, आखिरी बार है। मगर इसके इस्तेमाल में किस तरीके से आप सुनते हैं मुझे नहीं मालूम है, मगर इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से होता है इस शेर का कि करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई है, देखा होगा जब मज़ारों से या जब ताबूत उठता है या कहीं जुलूस से आती है तो किस तरीके से तबर्रुक खिलाती है, वो बात याद रखिएगा। करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा खाने की चौखट पर सजा रहता हूँ, ज़िक्र असग़र की बदौलत में खिला रहता हूँ। एक बेशीर ने बख्शी है ये दौलत मुझको, है मुहर्रम में भी खिलने की इजाजत मुझको। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, पहुंचा ही नहीं, मैं पहुंचा ही नहीं, सब बोल लो, पहुंचा ही नहीं। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक न खिलाते। महीना हो गया शबाब जलालपुरी से या फरहान साहब से पूछ लीजिए, 2 महीने में एक रात भी नहीं सोया हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मोमिन की खिदमत करके जाऊँ, आया हूँ तो 2 बंद पढ़ना है। और ये बंद मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ वहां तक कि जहाँ तक करबला वाले 72 पे फिदा रहता हूँ, मैं मुहर्रम में, ये बीच वाले तो मेरा कलेजा निकाले दे रहे हैं कि मैं मुहर्रम में सदा महवे अज़ा रहता हूँ, मैं अज़ा, हम लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताज़िया खानों में किस शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम दरिया। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह ताला आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ सरकार कि मैं हूँ सूरह, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। लोग तुम्हारी फरमाइश पहले पूरी कर देता हूँ कि वो भी है बदने अज़ाए शह में पुरसदार से, आज दीवाने भी लगते हैं बड़े होशियार से, क्यों बिखर जाते हैं लश्कर हैदरी तलवार से, पत्तियां पत्थर में बिगड़े जिस तरह शाह से। ये बचपने में पढ़ता था, पता नहीं कैसे तुम्हें याद है कि पत्तियां पत्थर में बिगड़े जिस तरह शाह से, लेके सब फितनों की जड़ शादियों मक्कार से, लोमड़ी लड़ने चली है हैदर।
پڑھا کرتا تھا. ایک شعر پڑھنا ہے غازی عباس کے واسطے. اگر میں شعر پہنچا لے گے یہ آخری شعر, بس استقبال میں کھڑے ہو جانا, محفل ختم ہو گئی. سب کھڑے ہو جانا, محفل ختم ہو گئی. غازی عباس کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہی بے بیت ہے جس کے لیے میں محنت کر رہا تھا. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے دعا چاہتا ہوں کہ کربلا والے 72 پھرتا رہتا ہوں میں, محرم میں سدا محفل ازا رہتا ہوں میں, ازا خانے کی چوکھٹ میں سجا رہتا ہوں, ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں. ایک بشیر نے بخشی ہے دولت مجھ کو, ہر محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں, مجھے تعزیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں, مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں, مجھے مجبوریوں کے پردوں سے اٹھاتے ہیں, مجھے خوش نصیبی میری شاہ کے غم تک جانا, میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہوا کا حبیب آخری بار, میں ہوں سورج کا دلارا تو ہوا کا حبیب, کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب, آسمانوں سے بہت اونچا ہے میرا نصیب کہ مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. استقبال میں کھڑے ہو جائیے, محفل ختم ہے. آپ کی بھی ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں, کیمرہ مین کی ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں. مجھ کو میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب, کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب, آسمانوں سے بھی اونچا, خدا کر شعر پہنچے نہ جاؤ, آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب, مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں, گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا. آخر میں دعا کیا جائے بارگاہ قابل مقبول امام مسلم کے. حالانکہ محفل کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار ذرا طاقت کے لوگوں کو شکریہ ادا کریں, اور سچ تو یہی ہے کہ کون شکریہ ادا کریں. یہ احسان ہے معصومہ کا کہ ہم لوگوں نے اتنی دیر تک ذکر محمد اور آل محمد کی شرکت کی. آئیے ہم سب مل کر کے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.